أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala şu cuma günlerimizni mübarek kılsın. Indi izgi tilekler, murat, maksatlar bilen jıyılsak, şularga erişerge nasip eylesin. Allah Subhanahu ve Teala'ga kılgan ibadetlerimiz, etken hamd senelerimiz, sanı maktallarımız, ulullarımız, her başlığına erişip Allah Teala'nın rahmeti bilen kabul kılsın. Hem indi özünün rahmeti bilen bizne onun günahlarımızı geçire kılsın. Etken salavat şerifelerimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine erişirge nasip olsun. Muhterem kardeşler, indi elhamdülillah Allah Teala bizge şu meşgullerimizge kelip şuşunda özümüzün vazifamızı öterge nasip etti. Allah Teala bizge şu cuma gününün büyüklüğün hamdaki şu günde kılgan ibadetinin büyüklüğün tanırga nasip etti. Bilgenibizçe muhterem kardeşler, köp kişiler bundan mahrumlar. Köp kişiler bunu bilmiyorlar. Hamdaki köp kişi hatta özünün kaya kelgenini de bilmiyor. Mine jaýgy wagtda göresizdir, mine şu wagtda turistler bik köp. Meşitke kelip girerler de garap çygyp giterler. Şuňa garaýlar da çygyp giterler. Elbetde alanyň kiýimleri de tory kelmeýär meşitkeliklerge. Lekin iň bir çygany nerse Allah ýurtyna kelip alar mundan bir nerse alyp gite almaýlar. Pulak bilen gite almaýlar. Kirip garap gana şulay. Egerde kirip 2 rekat namaz okup çygyp gitseler, eger şuşunda Allah Teala'ny zikir etseler, zorlasalar, elbette indi alar mundan zor baýlyk bilen çygyp giterler idi. Mine şoňa görä bütün kişige de Allah ýurtynyň nerse ekenen aňlarga, hem gybadetniň nerse ekenen aňlarga nasip tugel, muhterem kardeşler. Biz indi şoňa şükür kılıp Allah Teala'ny şulay bit zikir etip zorlap ýeşerge Allah Teala bizge nasip ete görse idi. Bizning indi hazır Müslüman ýylybız ahyrına ýakynlaşa. Bugün indi Müslüman kalendary boýunça 1442-nji ýylyň soňky aýy. Şunun soňky günleri 27-nji güni bizning şulay bir Zilhicce aýynyň. Demek bu nerse degen söz. Bizning şuşa tagyn bir ýylybız tamamlana degen söz. Müslüman kalendary boýunça ýylybız tamamlana. Etkenibizçe biz indi ýerleşken hazır Gregorian kalendary boýunça ýaşarga. Bizning için indi köbürek ýakynrak awgust, sentyabr, dekabr, ýanwarlar şulay bil. Emma muhterem kardeşler, Müslüman kalendary elbetde ýakynrak bolarga tiýiş. Hem şoňa görä bugün de biz leşip giterebis şuşa Muharram aýy turunda, leşek ýaňy aý turunda hem ýaňa ýyllarybys turunda. Muhterem kardeşler, indi bilgenibizçe şulay bil. Allah Subhanahu we Teala bizge şuşa Muharram aýyn haram etip bergen. Bilesiz şulay. Zilkagda, Zilhicce, Muharram hem Recep aýlary bul haram aýlar, tyýylgan aýlar. Muny bir wagtda da unutmaska kerek. Hem indi öti bizning balalarymyzga da islerden şerip turga kerek, bilip bilenip össinler. Çünki biz äli hamanda ýatdan bilmeýiz Müslüman aýlarynyň retin. Munazarasan kişilerden şulay bil. Müslüman aýlarynyň retten sanap görsetigis 50 şulay bil. Köpü biz sany bilmeýär. Çünki kabaklanmıyor. Mine şoňa görä indi egerde biz ana bugün günden özübizde isке çirip bilip bağlarımızga da iletip barsak, elbette inşallah Allah'ın islerinde kalar. Şoňa görä Muharram aýynyň şulay haram tyýylgan aý ekeni bizge unutmaska kerek Müslüman kalendary boýunça. Demek bu aýda şulay ýok özüňe kararga, günahlaryny şulay bir kontrolle tutarga, kılmaska, hem elbette köbrek izgilikler kılarga, şawarga kerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Afdalu siyami ba'da Ramazan şahrullahil muharram." Ramazandan kala iň ýaxşy uraza tutarga kerekli bolgan hem ýaxşy bolgan aýdy, ol da bolsa Muharram aýy. Bar hadisler Şahban aýy degen aýlar. Meselem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in turunda Aýşa anamyz aýtdy: "Ol Ramazandan kala tulysynça Şahban aýynda uraza tuta idi." Demek Şahban aýy şolay ýok. Uraza tutar üçin ýaxşy aý. Lakin galimler nersedi? Anda problemi ýokdy. Muharram aýynyň derejesi durunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soňky günlerinde bilirgen mümkin. Soňky ýyllarynda peygamberlikdi. Hem şoňa görä ul Muharram aýyn şolay ýok aýrym bir ýaxşy aý diýip aýtdy. Haçakda mene iştirge tory kile iň ýaxşy aý Şahban, iň ýaxşy aý Muharram. Iki iň ýaxşysy bolalmy bit? Şolay bit. Anyň birsi ýaxşyrak bolarga tiýiş. Lekin muhterem kardeşler, andy hadislerini köp çyratyrga mümkin. Munda problema ýok. Munda
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям кайсындыр бер вакытта әйтергә мөмкин, аннан соң икенче айның дәрәҗәсен ишеткәч, аның турында әйтергә мөмкин. Һәм шуңа күрә безгә ул тагын да әйбәт. Ураза тотарга тагын бер ай барлыкка килде. Шулай бит инде. Шәгъбан айы әйбәт иде. Хәзер инде Мөхәррәм ае да әйбәт булды. Зөлхиҗҗә ае да әйбәт икән. Шулай бит ураза тотарга. Ел буе шулай итеп, әлхәмдүлилләһ, ураза тотарга яхшы булган айларыбыз күбәя генә. Бу начар түгел бит инде, шулай бит. Мәсәлән, машина алырга теләгән кеше декабрьне көтә. Скидкалар буларды яңа ел алдыннан. Шулай бит иске машинага, шушы елдагы машинага скидкалар ясыйлар. Әйбәт бит инде. Бу елна бер генә була ул. Ә монда мөселман аенда, Аллага шөкер, савап алырга безнең әллә ничә айларыбыз бар. Бу айны булдыра алмадың икән, димәк, теге айда ураза тотасың. Димәк, андагы ай башка айда ураза тотарга була. Менә шулай итеп, безгә моның проблемасы юк, Аллага шөкер. Тотмасаң, әлбәттә генә булмый. Ләкин, мөхтәрәм кардәшләр, савабы күбрәк. Мөхәррәм аенда безнең бар шулай ук Гашура көне. Аны да ишеткәнегез бардыр. Гашура көнен без аның турында әле аерым сөйләп китербез, Алла бирсә, икенче атнага дип уйлыйм. Шуңа күрә аңа да әзерләнеп торырга кирәк. Бу көнне инде шулай ук мөселманнар ураза тотып үткәрәләр. Инде шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ва афдалу салати ба'дал мактуба салатул лейли." Фарыз уразасыннан кала иң яхшы намаз ул төнге намаз. Төнге намаз, ягъни тәһаҗҗүд намазы була инде. Шуңа күрә, димәк, бу айда нәрсә эшлибез соң дигәндә, инде яхшы гыйбадәтләр бар соң дигәндә, ураза тотып була көндез, төннәрен намаз укып була. Үзебезгә шулай бит менә буны сайлый алабыз. Кай вакытта сорап киләләр. Менә нинди гыйбадәт кылсаң яхшы икән? Нинди зикр кылсаң яхшы икән дип. Кайчан кемгә нинди садака бирсәң яхшы икән дип. Булар турында хәдисләр бар. Менә шуңа күрә иң яхшы намаз фарыздан соң ул инде тәһаҗҗүд намазы. Төнге намаз бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук менә бу елыбызның ахыргы ай икәнен дә онытмаска кирәк. Димәк, бер ел үтте. Без бер елга картайдык. Монда инде менә күпләрегез белән хәзер берничә ел таныш, шулай бит. Сез инде уйлыйсыз, картаймыйсыз дип. Шулай бит. Ләкин инде дусларыгыз күреп тора, әлбәттә сез дә картаясыз. Мин генә картайм. Сез картаясыз точно. Мин дә картаям, сез дә картаясыз, мөхтәрәм кардәшләр, бөтенебез дә картаябыз. Һәм менә бу гомер үткәнгә бер вакытта да үкенергә, керсенергә кирәкми. Аның файдасы юк. Барыбер үтә. Ләкин әгәр дә дөрес итеп үтсә, безнең өчен аның үтүе хәерле. Чөнки без Аллаһның рәхмәтенә барачакбыз, мөхтәрәм кардәшләр. Шулай бер кешедән сораганнар. Ул үлеп ята. Яшь кенә егет үлеп ята икән. Әнисе янында елап утыра. "Эй, улым," ди, "бик яшьли китәсең," ди. Нәрсә ди? Бу малай әйтә: "Әни," ди, "син мине яратасыңмы?" "Бик яратам, улым." "Син миңа начарлык эшли аласыңмы?" "Юк," ди, "мин сиңа бер вакытта да начарлык эшли алмыйм," ди. "Әни," ди, "мин бит ди сиңа караганда да мине күбрәк яраткан зат янына барам," ди. Кем янына? Аллаһ Тәгалә янына барам, ди. "Син миңа начарлык эшли алмаган кебек," ди, "ул тагын сиңа караганда да күбрәк миңа начарлык эшләми," ди. Ул мине тагын да күбрәк ярата һәм тагын да күбрәк миңа яхшылык тели һәм яхшылык эшли, ди. Шуңа күрә борчылма, әни, ди. Борчылма, ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә картаябыз дип, я булмаса теге дөньяга китәбез дип үкенергә, борчылырга кирәкми. Әле әйтәм бит, кичә генә бер галимнең бер вагызын тыңлаганда булай дип әйтә. Кешенең ди җаны бар дип әйтмәгез, ди. Кешенең тәне бар дип әйтегез, ди. Ягъни без бит сөйлибез, кешенең җаны бар дип. Юк, ди. Кешенең тәне бар дип сөйләгез, ди. Чөнки без тән түгел, без җан. Тән безгә бирелгән вакытлыча гына. Тәнебезгә җан бирелмәгән, җаныбызга тән бирелгән. Һәм шушы тәнне тузгач алалар, кала җан. Җан кала мәңгелек. Бер вакытта да ашыйсы килмәгән, шулай бит ашарга кирәк булмаган, һава кирәк булмаган безнең кала җаныбыз. Әгәр дә ул җаныбыз иманлы булса, ул чиста бәхетле җаныбыз була, мөхтәрәм кардәшләр. Тәннән чыкканнан соң аны фәрештәләр кафенлеккә тереп, тәмле-тәмле исле майлар сөртеп, 7 кат күккә алып менәләр шушы җаныбызны.
Әлбәттә, монда инде безгә бернинди проблема, бернинди борчу, хәсрәт тә булмаячак. Шуңа күрә моңа ди керсенмәгез ди. Әлбәттә инде бары тик моңа әзерләнергә генә кирәк. Аллаһы Тәгалә әйтә Коръәни Кәримдә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Куркыгыз ди шул көннән ди, Аллаһ Тәгаләгә килә торган көннән куркыгыз ди. Һәрбер җан да вафат булачак һәм үзенең кылганы өчен җавап бирәчәк ди. Ягъни иң мөһиме дөрес изге гамәл кылырга. Калганы безне куркытырга тиеш түгел. Без барбыр китәбез, барбыр Аллаһ Тәгалә каршына киләбез. Изге гамәл кылсак, үзебезнең әҗребезне алабыз, мөхтәрәм кардәшләр. Әлбәттә, акча кала, мал кала, бала кала, хатын кала, бөтенесе кала. Кайбер кешенең әти-әнисе кала, кайгырып елап калалар. Бер кая куя алмыйсың син аны. Әмма изге гамәлең синең белән булачак. Шуңа күрә ниндидер яңа ел килдеме, яңа көн килдеме, иң беренче без уйларга тиешбез: ахиратыма нинди ризык әзерләдем. Бүгенге ризыгыбыз өчен без борчылабыз. Бүгенге торыр урыныбыз өчен борчылабыз. Түбәдән яңгыр тама башласа, шундук рәтләп куябыз. Әгәр дә хезмәт хакы кимесә, башка эш эзлибез. Бүгенге көнебез өчен. Бүген авырып китсәк, чиратка басабыз, больницада торабыз, дәваласыннар дибез. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук без борчылырга тиеш ахиратыбыз өчен дә һәм җаныбыз өчен дә. Җаныбыз авырып китте икән, син килеп җаныңны дәваларга тиеш. Зикр белән, Коръән белән, дәрес белән, мәчет белән. Чират торып дәваларга тиеш. Чөнки безнең тәнебез ничек мохтаҗ булса, дәвага җаныбыз да нәкъ шулай ук мохтаҗ булып тора. Әгәр дә инде син ахиратыңдә ризык булсын дисәң, йортың булсын дисәң, димәк син һәр көн сайын шулай ук уйларга тиеш. Мин бүген нинди изге гамәл кылдым һәм үткән елымда ахиратым турында уйладыммы? Бәлки тәүбә итәсе бардыр, әйберләр аңа тәүбә иттемме ди. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я аyyuhallazina amanu ittaqulloha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Wattaqulloha innalloha xabirun bima ta'malun. Иман китерүчеләр, Аллаһ Тәгаләдән куркыгыз ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм дә карагыз ди, сез иртәге көнегезгә нәрсә әзерләдегез ди. Иртәге көнегезгә, ягъни ахират көненә нәрсә әзерләдегез. Безнең дөньяви иртәге көнебезгә әзерләнгән әйберебез бар. Менә хәзер кешеләр йорт салалар. Йорт салалар шулай. Бу йортның технологиясе буенча ул йорт ничә ел тора, беләсезме? 300 ел тора минимум. Технология буенча. Андагы бетон, андагы фундамент, шулай бит, андагы стеналар, кирпечләр, андагы нержавейка трубалар, пластмасс трубалар 300 ел тора. Уйламыйды. Кеше сала, 300 елга дип сала йортын. 300 ел яшиме соң? Ул аны сала 40 яшендә. Бу йортны 300 елга ди. Чөнки аңынча акча җыя, акчасы юк аның. Уртача 40 яшьтә сала ул аны. Аңа тагын максимум 40 ел яшәргә калган. Әгәр дә ул землянка ясап куйса, ул землянкада 40 ел тора ала, калган гомерен. Ләкин йортын салган 300 елга ди. Холодильнигында ашарга минимум 1 айга. Идән астында ярты елга тагын бар. Әле 3нче елгы банкалар ачылмаган. Кыяр, помидорлар белән шулай ята анда. Кайберсенең компотлары да эчи башлый. Фәнис абый килеп җибәрде. Әллә ничә еллар буе тора ул анда. Әзерләнгән ул. Иртәге көнен кайгырткан ул. Машинасыннан декор ясаган, иртәгә чиремәсен ди. Ә бит ул берсе көнгә үлеп тә китәргә мөмкин, шулай. Аңа ул декор кирәк тә булмаска мөмкин. А декорын ясаткан ул аны. Оцинкованный машиналар алган ул. Кожаный киемнәр алган ул. Озакка җитсен, тузмасын дип. Ягъни ул иртәге көнен кайгырткан, дөньяви көнен кайгырткан. Әмма ахиратын, мөхтәрәм кардәшләр, кайгыртканмы ул кеше? Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ма каддамат лигад", ахиратыңга син әзерләдеңме ди. Дөньяңа түгел, ахиратың өчен әзерләдеңме? Ул ризыгың бармы синең дип. Шуңа күрә менә бу ризык турында, мөхтәрәм кардәшләр, без шулай ук уйларга тиешбез. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, инде безгә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я кауми
إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytibga koşa, ya kavmi, ya kavmim di. Bu dünya ol bir lezzet yoki ko'tarib bora turgan bir aybirgina di bu dünya. Ya'ni vaqtlicha ola turgan bir aybirgina di. Ammo yashay turgan o'rin ol ahiret di. Bu dünya ol piknik kibik. Sen piknikka чыгасың шулай. Үзең белән аласың уйнарга, күңел ачарга әйберләр. Үзең белән аласың ризык, палаткалар, спальный мешоклар, учаклар ягырга шулай. Чыгып, буларның бөтенесен әзерләп куясың, 1-2 көн рәхәтләнәсең син. 1-2 көн рәхәтләнәсең шулай. Анда эшләргә кирәкми. Бер борчуың юк синең. Менә шундый бер пикник кебек кенә ул бу дөнья. Ләкин син анда калмыйсың. Аннан соң нишлисең? Мусорыңны җыясың да капчыкка тигәп кайтып китәсең. Кайтасың кая? Яши торган урыныңа. Анда нәрсә? Яши торган урында анда коммунальный платежи, анда хатын, шулай бит, анда кар ява, анда яңгыр ява, җыштырырга кирәк, эшләргә кирәк. Анда синең төп урының, син аны кайгыртасың, син бит аны ташлап китмисең. Бу дөньяда шулай ди, мөхтәрәм кардәшләр. Бу дөньяда син килдең, ял иттең әзрәк. Нәрсәдер эшләдең, шулай бит инде. Аннан соң синең бар үзеңнең кайта торган урының төп дөньяң. Ул ахират дөньясы ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Шуны онытмагыз. Шуңа күрә гомер үтә, еллар үтә дип борчылмыйбыз, мөхтәрәм кардәшләр. Без борчылабыз. Шушы елларыбыз заяга үтмәсен. Файдасызга үтмәсен дип. Картайганга борчылмыйбыз. Шушы картлыгыбыз гыйбадәтле картлык, иманлы картлык булсын дибез, мөхтәрәм кардәшләр. Иншаллаһ, рус телендә дә сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, у нас сейчас этот месяц заканчивается, Зуль-Хиджа, 27 число уже, и поэтому мы входим в новый месяц, месяц Мухаррам. Мухаррам сам по себе говорит месяц запретный. В этот месяц нельзя делать грехи. Еще раз говорю, повторюсь, да, нельзя делать в любой месяц. Но в этот месяц, если ты грехи будешь делать, грехов будет записываться больше. Ответственности за это будет больше. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля особым образом запретил эти вещи в этом месяце. Эти месяцы 4. 3 из них идут подряд. Зуль-Ка'да, Зуль-Хиджа, вот этот, последующий Мухаррам, и еще Раджаб. Еще есть месяц Раджаб. Вот таким образом, дорогие друзья, у нас идут 3 запретных месяца подряд. Что мы можем делать в эти месяцы? Естественно, раз грехи делать не можем, надо заполнить эту пустоту. Да? Грехи делать нельзя, значит, что надо делать? Ну, хотя бы давайте добро сделаем, да? А делать нечего хотя бы. Добро надо делать. Какое добро мы можем делать? Уразу держать. В месяце Мухаррам пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, самый хороший месяц для уразы – это Мухаррам, он говорил. Также можем читать тахаджуд намазы. К сожалению, сейчас у нас опять перепрыгивает расписание, время намазов. И, соответственно, время тахаджуда у нас становится меньше. С одной стороны, к сожалению, с другой стороны, это хорошо. Вот, например, на 8 число уже там утренний намаз можно читать во сколько? Уже где-то в 12 часов уже можно. Там пару минут первого уже можно читать утренний намаз. Как так перепрыгивает время намаза. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Гиша намаз во сколько? Ну, там где-то 10. Да, получается. 2 часа у нас остается на тахаджуд намаз. Это хорошо. Почему хорошо? Потому что мы можем этот тахаджуд намаз читать. Если мы Гиша намаз почитаем, и почитаем, например, тахаджуд намаз потом, ночной намаз, любой намаз, он будет читаться тахаджуд намаз. Для этого не надо вставать 3-4 утра, когда сложно вставать. Ты уже до 12 можешь прочитать тахаджуд, 12 утренний, и лечь спать уже до утра. Да? Кто до скольки спит? Кто-то до раннего утра спит, часов до 11, кто-то встает пораньше. Поэтому есть такая возможность, альхамдулилля. Альхамдулилля, поэтому
Нельзя ее упускать, дорогие друзья. Потому что жизнь коротка. Вот уже 1 год прошел. Тогда мы только вот недавно говорили про Новый год опять, про Мухаррам, про то, что наступает 42-й год, а сейчас уже 43-й. Не 1900, не пугайтесь. А то, когда нам говорят, да, 41-й, 42-й, сразу война, там, да, сразу вспоминается. Такая пропаганда идет у нас. А это 1442 и будет уже 1443 по хиджри, по мусульманскому календарю. Таким образом, дорогие друзья, у нас начинается Новый год. Значит, старый прошел. Значит, еще на 1 год мы стали старше, взрослее, мудрее. Ну, вопрос такой, да? Спорный вопрос. Мудрее, стали ли мы мудрее? Получили ли мы больше знаний? Я думаю, что получили. Если даже мы не ходили на уроки, то жизнь нам преподала кое-какие знания. Кое-какую мудрость мы извлекли. Кто-то женился за этот год, кто-то развелся за этот год, да? У кого-то родились дети, у кого-то их не стало. Поэтому, дорогие друзья, с приобретением и с потерями проходит наша жизнь. Но не в этом мудрость, а мудрость в том, как мы встречаем эти потери и приобретения. Если ты это встречаешь с благодарностью, это все саваб, это все награда. Сколько бы ты ни получил, это все награда, если ты это встречаешь с иманом, с верой и с благодарностью. Дорогие друзья, что наша жизнь? Пророк ﷺ говорит: «Инна дунья хильватун хадиратун». Это земная жизнь, говорит пророк ﷺ, это как наслаждение, как зеленое, то есть, да, поле. «Ва инна Аллаха мустахлику фиха». И Аллах направил нас сюда, чтобы мы здесь управляли, правили от Его имени. В чем суть человека в этой жизни? Не просто брать богатство этой жизни, этого мира, пользоваться, наслаждаться, потом умереть. Нет. Это цель животных. У них цель, когда они заходят в поле, у них цель в чем заключается? Побольше поесть. У них нет ограничений. Побольше поесть у них цель. Если выпускаешь, например, животное на волю, он начинает бежать. У него нет границ. У человека есть цель в этой жизни. Его запустили в это поле. Его цель в чем? Нажиться, в карман запихнуть, побольше в глотку. Его цель – правильно этим распорядиться. Правильно взять, кому-то отдать, кого-то назначить. Если он руководитель, значит правильно управлять и так далее. Вот, говорит, наша цель. В чем в этой жизни? И как мы должны это делать? Именем Аллаха, от имени Аллаха. Иногда меня просто тоже обижает, наверное. Хотя обижаться должен Аллах Тааля, да? Например, человек читает намаз в торговом центре. Ему говорят, здесь нельзя читать намаз. Или человек читает намаз на улице, например. Ему говорят, здесь нельзя. Недавно там один человек читал намаз на детской площадке. Ему говорят, здесь нельзя читать намаз. На детской площадке. Аллах Тааля создал эту землю, эти поля бескрайности, подарил нам, и теперь на этой земле не осталось места для Аллаха. Теперь человек должен искать место, чтобы поблагодарить Аллаха за это. А нет места. Здесь можно, нет, нельзя, а здесь нельзя, а здесь нельзя. Человек запретил, а он получил от Аллаха землю, а потом сказал, я запрещаю на этой земле молиться. Хотя эту землю он получил от Аллаха. Вы понимаете? Абсурдность. Абсурдность от этой логики, так скажем. Это удивительно, но так происходит, дорогие друзья. Поэтому Аллах Тааля назначил нас здесь, на эту землю. Для чего? Чтобы мы Его восхваляли, Его благодарили. Это Его земля, которая дана нам лишь на время. Придет время, здесь ни одного человека не останется. Будет только один хозяин. Хозяин Аллах Субханаху ва Тааля. Все поймут, кому что принадлежало тогда. И поэтому пророк ﷺ говорит,
فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. И Аллах Тааля смотрит, что вы будете делать на этой земле. Он отправил вас сюда и будет смотреть, что вы будете делать. وَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. Бойтесь этого мира, опасайтесь. Или сохраняйте себя от этого мира и бойтесь женщин. Бойтесь женщин. وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. Первое испытание Бани Исраиль, иудеев, было именно женщинами. В этой жизни человек может, особенно мужчина, отказаться от богатства. Сказать: мне не надо денег, не надо. Мне не надо машин, домов, ничего не надо. Я буду жить вот в палатке вот в этой. Мимо этой палатки пройдет женщина, и он пойдет за ней. Он может отказаться. От еды может отказаться. Скажет: я богобоязненный, мне много не надо, кусочек хлеба только. Но пройдет женщина, девушка красивая, да? А еще придет и скажет красивым голосом: шейх, помогите мне, пожалуйста, я нуждаюсь в вашей помощи. А потом ты скажешь: что надо делать, чем помочь? Подержите юбку, я возьму тахарат. И все. Ты говоришь, голову чешешь. Она же тахарат берет, хорошее дело. А тут юбку надо держать, это плохое дело. И все, ты погиб. Ты погиб. Поэтому, дорогие друзья, действительно, то есть надо осторожно относиться к этому вопросу. Испытания женщины – это действительно испытания. Не говорю, что они плохие. Но мужчину они могут привязать к этой жизни очень крепко. Очень крепко. Люди женятся и вообще потом на намаз не ходят. Их крепко привязали к ноге. Да? У них поводок короткий. Нельзя далеко уходить. Поэтому, дорогие друзья, конечно же, это тоже испытание. Но это проходящая земная жизнь, дорогие друзья. Пророк ﷺ говорит: «Ман кана хаммуху ал-ахира, джамаа Аллаху шамляху, джа'аля гинаху фи кальбихи, ва ататху дунья ва хия рагима». Если, говорит, человек будет заботиться об ахирате, больше заботиться об ахирате, в первую очередь он будет думать об ахирате, то Аллах Тааля уладит его дела у этого человека. Мы же вот постоянно спрашиваем. Вчера буквально мне звонил друг и говорит: почему-то дела не идут. Ну, бизнес там не идет, это не идет. Почему, интересно? Вот ответ. Надо заботиться об ахирате больше, не о бизнесе. И тогда Аллах Тааля уладит твои дела в бизнесе. То есть бизнес забрасывать не надо, но в первую очередь ахират. Тогда Аллах Тааля уладит твой бизнес, если ты заботишься об ахирате. И Аллах Тааля сделает твое богатство в сердце. То есть ты будешь всегда чувствовать себя богатым и довольным. Ты не будешь чувствовать себя бедным. Поверьте, очень тяжело иметь много богатства и чувствовать себя бедным. Очень тяжело. Я даже знаю, пальцем показывать не буду, некоторых ребят, имеют деньги, но экономят на всем. Имеют деньги, но экономят. Краят каждую копейку. Почему? Потому что они боятся обеднеть. Когда-то они были бедными. Они теперь боятся вернуться в это состояние. Потому что сердце бедное у них. А если в сердце у тебя богатство, это никто не может отнять из сердца. И ты всегда будешь чувствовать себя богатым. И ты не будешь уже экономить на хороших, правильных вещах. Это очень дорогое состояние. Пророк ﷺ сказал, если бы про это состояние узнали цари, они бы дрались за это. Состояние верующего. Они очень нуждаются в этом состоянии. Постоянно чувствуют себя бедными. И что самое главное, эта дунья придет униженной к этому мусульманину, к этому верующему человеку, который будет заботиться об ахирате. То есть дунья будет ходить за ним. Он уже дунья не хочет. Он пришел, закрылся в мечети, да? Он уже не хочет ни денег этого мира, ничего не хочет. Закрылся в мечети, чтобы к нему не приходили, не беспокоили. И тут в телефон начинают деньги приходить. Дунья сама приходит к этому человеку. Тын-тын-тын-тын начали там. Хазрат, дуа сделайте, пожалуйста, вот вам садака там. Да. Таким образом, дорогие друзья, рагима, униженный, придет к этому
человеку этот мир. Потому что многие осознали, чем больше ты погружаешься в этот мир, тем он сложнее. Теперь следующую часть хадиса посмотрим. وَمَنْ كَانَتْ بَيْتُهُ الدُّنْيَا أَنِيَّتُهُ الدُّنْيَا. И вот у кого намерение лишь этот мир, то есть слава, богатство, дома, прибыль и так далее, постоянно только деньги, он только о деньгах думает. فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ. Его дела придут в беспорядок. Он постоянно будет мучиться. Он не сможет уладить дела, постоянно проблемы. С утра утром выезжает, ночью приезжает. И постоянно везде какие-то, тут на этом объекте проблемы, там объект проблемы, тут что-то произошло, тут что-то прорвало. Постоянно у него проблемы. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. И между глазами у него будет бедность у этого человека. Он будет бедным. И бедность почему? Бедность – это не то, что денег нет, а то, что он будет постоянно нуждаться в ком-то или в чем-то. Постоянно будет просить, ходить у кого-то, унижаться. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. А ему будет приходить из этого мира, то есть из риска пропитания, только то, что прописано. Это что значит? С тяжестью, с трудом он будет получать только то, что ему хватит на жизнь. Он не сможет увеличить. То есть, вот пришли деньги, съел, они закончились. Пришли деньги, что-то купил, все, они закончились. У него постоянно будет вот это вот чувство, что не хватает ему. Что он живет впритык. Бараката нет. И сегодня, дорогие друзья, это ощущение у многих людей. Это чувство сегодня у многих людей на самом деле. Многие на это жалуются. Дорогие друзья, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что мне, говорит, эта жизнь. Эта жизнь, говорит, как человек вышел, говорит, в зной, летний день, знойный день, в дорогу. Увидел тень дерева, присел там, отдохнул часок, а потом снова сел и уехал. Это наша жизнь, говорит, она вот такая. То есть это временная остановка. Есть такая поговорка. Эта жизнь – это очередь за смертью. Что это наша жизнь? Это очередь за смертью. То есть мы стоим в очереди, и потихоньку с того конца люди уходят. И очередь потихоньку к тебе приближается. И обратной очереди нет. Ты не можешь с кем-то поменяться, подальше уйти, или не вставать в эту очередь. Это, говорит, вот просто так. Такая жизнь. Поэтому ее надо прожить, дорогие друзья, правильно, достойно. И Аллах Тааля нас научил этому. Чтобы мы не страдали, чтобы мы не печалились, чтобы не переживали. И чтобы, самое главное, наша жизнь, она была полезной для ахирата, судный день. И там, когда мы уже придем к Аллаху, и уже забот, проблем не будет. Вот, например, вспомните сон свой во сне. Во сне вы чувствуете голод. Когда вы переживаете какие-то события, нет. Во сне вы хотите в туалет? Нет. Во сне вы думаете, как моргать ресницами или как дышать? Нет. Во сне вы бегаете, но одышки нет. Вы не устаете. Там же нет такого, там бежал, там стоишь, потом, да, воздуха не хватает. Нет. Почему? Потому что там много свободы во сне. А потому что это приключение нашей души, когда душа освобождается от тела, все, что связано с телом, вот этих проблем уже не будет. Наше тело нас ограничивает, создает нам проблемы. Что-то хотим поднять, сил не хватает. Сухожилия рвутся, мышцы рвутся, по пояснице бьет, грыжа и так далее. Одышка. Поэтому, дорогие друзья, это освобождение, когда человек правильно прожил, пришел к Аллаху, и уже он освобожден, он все, альхамдулилля. У него уже теперь все хорошо. Но только у тех, кто прожил эту жизнь правильно. Поэтому, дорогие друзья, мы постарели на год. И осталось у нас впереди на год меньше, чем было. На год меньше, чем было. И поэтому уже, думаю, давно пора взять себя за руки, да, и побольше перед Аллахом делать хороших дел, чтобы прийти к Аллаху в достойном состоянии, верующим и с запасом благих дел. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم
ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.